খেলাটা শুরু হয়ে যাচ্ছে। फाइनल मैच 7 साइड नामी दामी ग्राउंड থেকে जो है खिलाड़ी मौजूद है दोनों दल के खेमे में परिचालित और इसी के साथ ही साथ शुरू हो चुका है दो दिग्गज दलों के बीच लंबा एक शॉट लुक्की मंडी के द्वारा सीधा सीधी मैदान से बाहर। यहाँ ऑफसाइड भी है। बहुत ही रोमांचक मैच होने जा रही है। तमाम दर्शकों से गुजारिश है कि अपना आंख हमारे हरी भरी घास के मैदान में रखेंगे। यहाँ से बैक पास करते हुए स्टोफर के लाइन में 10 तारीख नवंबर 2024 मैदान के बीचों बीच जितने भी दर्शक खड़े हैं कृपा करके बैठ जाएंगे। মাঠের ভিতরে যে সমস্ত দর্শক বন্ধু আপনারা ঢুকে আছেন প্রবেশ করেছেন আপনারা বসে যাবেন। দয়া করে বসে যান, বসে যাবেন, অবশ্যই বসে যাবেন। অনেক দাঁড়িয়ে আছেন এখনো, বসে যান দাদা। জার্সিতে বড়পাল এবং ব্লু জার্সি ব্লু প্যান্ট লক্ষ্মী মান্ডির পায় বল দুটো শট বলতে বলতে গোল। ইতিমধ্যে প্রথম গোল সেই লক্ষ্মী মান্ডির পা থেকে আমরা দেখলাম বাম পায়ের দুধসটি শট ফলে গোল। 1-0 গোলের ব্যবধান তৈরি করে ফেলেছেন ফিলহাল বেলপাড়ি এফসি। আমরা জানি এককালীন কিন্তু কলকাতার মাঠে দাপিয়ে বেড়াতেন 9 নম্বর। এখন কিন্তু আমরা আমাদের মাঠে দেখতে পাচ্ছি বলতে বলতে খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। এখানে পুনরায় ডাউন দ্য রাইট থেকে অ্যাটাকিং বিল্ড আপ নেওয়ার চেষ্টা সুযোগের সন্ধানে। এখানে অবশ্যই দুই দল ভালো দল ব্যাক পাস করেছেন। এখান থেকে সুইচ ওভার হয়েছে রাইট আর্ম ডিফেন্ডারকে পজিশন থেকে চেষ্টা করছেন 8 নম্বর জার্সিকে রাইট সরাসরি লম্বা একটি শট কিন্তু মাঠের বাইরে চলে গিয়েছে। ধারাভাষ্য দিচ্ছেন কান্তবাবু ঝাড়খণ্ড বর্ডার বাসপাড়ির কাছাকাছি থাকা বাড়ি নারায়ণ জেলার মধ্যে উনি এসছেন ডুবাস ক্লাবের আহ্বানে এখানে সাড়া দিয়ে ওখানে ধারাভাষ্যটা দিচ্ছেন খেলার। সেখান থেকে বলের পায়ে বল সেখান থেকে আবার লক্ষ্য और एक बार यहाँ जोरदार एक शॉट करने की कोशिश था ডাক্তার मास्टर पर सही निर्णय मैच रेफरी के द्वारा में खेलছিলেন কিন্তু প্লেয়ার বেলপাড়ির जोश और जुनून के साथ खेलना होगा क्योंकि इंतजार ये मोहब्बत है, ये नशा है शराब का, आपकी जवानी समुंदर है, ये नशा है जज्बात का। लंबा शॉट लेकिन मैदान से बाहर। कोशिश बहुत बढ़िया, कभी भी खतरा हो सकता है या ईंट का जब्बा पत्थर से देते हुए फिलहाल बड़पाल के खिलाड़ी निसंदेह मध्यंतर की पहली मैच में 1-0 की बढ़त है। हालांकि पीछे पड़ चुका है बड़पाल। यहाँ दोबारा बड़पाल के पैर में गेंद बाएं पैर से पेनल्टी एरिया के सामने खतरनाक हो सकता है। अब खतरनाक स्थिति में है यहाँ, लेकिन गेंद को नेट में डाल नहीं सका, सीधा सीधी मैदान से बाहर किया। बहुत अच्छी अवसर को गंवाते हुए पर रोमांचक एक मैच तू से तो मैं भी वबर से हिम्मत जरूर है, कोशिश बढ़िया है क्योंकि हम लोग जानते हैं कोशिश करने से मंजिल मिलता है। और बहुत अच्छी कोशिश बेलपाड़ी एफसी अपने छोर के बाएं दिशा से रफ्तार पकड़ने की कोशिश, लेकिन यहाँ दोबारा खतरा मंडराते हुए बेलपाड़ी एफसी के लिए लंबा एक शॉट बाउंड्री से पार। कोई फायदा नहीं फुटबॉल में, क्रिकेट में 6 रन, फुटबॉल में कोई रन नहीं। रोमांचक मैच है, रिहाब का मैच होता हुआ सूझबूझ के साथ अटैकिंग बिल्डअप करना चाहते हैं अपने छोर के बाई दिशा से। प्रसन्न के पैर में गेंद था पर दोबारा अपने छोर के बाई दिशा में धकेल दिया है। मिडफील्ड एरिया में गेंद राइट विंग डाक्टर मास्टर बहुत अच्छी, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। फिलहाल बड़पाल के पैर में गेंद 12 नंबर स्क्वायर की दिशा में धकेला, जोरदार शॉट और सीधा सीधी मैदान से बाहर। বেলপাড়ির অনুকূলে 55 নম্বর জার্সি গায়ে জেরক্স থ্রো করছেন।
চুকরি ধরে রেখেছেন জয়েসের উদ্দেশ্যে। জয়েস ভেটারান্স টিমে কিন্তু अपनी शॉट की वाई दिशा से বেলপাড়ি টিম এখন খেলছে। लेफ्ट चैनल को यूज करना चाहते हैं बार बार করেছেন কিছু बेलपहाड़ी एफसी। পাস দিয়েছেন জেরাসকে, এখান থেকে আবার জবাব করেছেন গেমকে। यहाँ দেখা যাক अवसर की तलाश है बड़ापाल के लिए। তালমিল রয়েছে বড়পালের খেলার মধ্যে। बढ़िया स्किल के साथ ले जाने की कोशिश करता हुए সুনির্মল সম্ভবত ग्राउंड लेवल का शॉट रहा पर ये मैदान से बाहर। বল মাঠের बहुत ही বাইরে আবার बढ़िया मैच का मुजाहरा। লক্ষ্মী মান্ডি কিন্তু और ये दोनों दल के खिलाड़ी जो है हरी भरी घास के मैदान में दर्शकों की भीड़ में ठुमके लगा रहे हैं। बुढ़ापाल के फायर में गेंद फिलहाल मैदान के बीचों बीच से गेंद को ले जाना चाहते हैं। सेंटर में गेंद 12 नंबर के लिए, यहाँ से बाई दिशा की ओर सुसमार किया सही। থেকে টাক দেখা যাক 1-2 करते हुए पेनल्टी एरिया की ओर जाते हुए, তালমিল लेकिन यहाँ गलत पास। কিন্তু বেলপাড়ি টিম তাহলে কিন্তু 1-0 की बढ़त भी जरूर है। इस मैच में आने के लिए एक गोल लगाना पड़ेगा बुढ़ापाल को। ভেটারান্স টিম খেলছিল প্রসন্ন খেলছে, ভেটারান্স টিমের গোলকিপার ये आसान नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं, খেলছে क्योंकि हम लोग जानते हैं ডাক্তার মাস্টার ভেটারান্স টিমের খেলছে। आसान नहीं मंजिल 4 থেকে 5টা मुश्किलों से गुजारना है। থেকে তারা নিয়েছে। अब खतरों से खेलना है, गिर गिर के संभलना है। और यहाँ से अच्छी जगह पे गेंद पेनल्टी एरिया के सामने बाहर से शॉट। ये बढ़िया से সেট করে ফেলছে। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस गोलकीपर के द्वारा। তাকে চেষ্টা বড়পাল টিম এখান থেকে আবার স্টপার খেলছে না, আবার বল টেনে बड़ा चांस की तलाश में যথেষ্ট अगला चांस मिलता हुआ। ओ हो गोंठे ते थियो किया आलेशे दोनों गोंठे को ले। থাকেন ছেলেটা, কিন্তু আজকে বালিকে একটু तो यहाँ से अच्छी जगह में पासेस तो जरूर किया है, दोबारा खतरा मंडरा रहे हैं विपक्ष के लिए। पार यहाँ भाग्य ने साथ दिया। यहाँ বেলপাড়ি টিমের रोमांचक मैच से निस्संदेह है दोनों दल के बीच। आप देरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि गोल से आप आगे हैं, पर यहाँ से बेलपाड़ी एफसी জেরাসের পায়ে বল और ये गोल लगाना चाहेंगे क्योंकि इंश्योरेंस गोल के तौर पे आएंगे या नहीं। 99 नंबर के पैर में गेंद लंबा शॉट, वो दूसरी शॉट बढ़िया गोल। और इसके साथ 2-0 की बढ़त फिलहाल बेलपाड़ी एफसी मध्यंतर के पहली वाली गेम में কিন্তু দূর থেকেই শটটা তো নিয়েছিল। অবশ্যই দুই দল ভালো খেলছে। এখানে দুই দল চকিতে শটটা নিয়েছে, চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, গোল হয়ে গেছে কিন্তু 2-0 ফিলহাল 2-0 সফল থেকে হয়েছেন বেলপাড়ি বেলপাড়ি এফসি 2-0 গোলে এগিয়ে আছেন। দেখা যাক চেষ্টা শেষ সুন্দর দিকে ছিল, আছেন, বড় এখন পাল ইন্টারভেল গোলকিপার কিন্তু হয়নি। আবারও আংরি প্রতি বললেন আক্রমণে সংস্থা যাচ্ছেন পরিচালিত অর্থাৎ বড় গ্রাম পাল। পরিচালিত সুন্দর ফুটবল স্কিল দিয়ে টুর্নামেন্টের গঙ্গা বাম পায়ের একটি শট সরাসরি মাঠের বাইরে। যথেষ্ট দর্শক এসছে। দর্শক বন্ধুদের জানাই ফাইনালে যে কিছুক্ষণ আগে ছোটদের পর এটা মেজোদের খেলা চলছে, মানে অর্থাৎ রানিং প্লেয়ার যারা তাদের দুই খেলা দলের চলছে। খেলোয়াড়কে অবশ্যই আংরি আমরা সাপোর্ট করব, উৎসাহিত করব নিজের দলকে হাত তালি দিয়ে। এই পুরুষ বিভাগের ফুটবল টুর্নামেন্টে এবং এর মেজরদের পরে বড়দের হবে, অর্থাৎ ভেটারান্সদের হবে ফাইনাল খেলাটা। প্রথম অর্ধের খেলা এখানে ব্যাকপাস লেফট সাইড ডিফেন্স থেকে অ্যাটাক করছেন বড়পাল, আর মিডফিল্ডের প্লেয়ার আবারও সুযোগের সন্ধানে পছন্দ। বারবার কিন্তু বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করছেন বেলপাড়ি এফসি। থ্রোইন বেলপাড়ির অনুকূলে নিঃসন্দেহ দুই দল ভালো খেলছেন ফিলহাল, কিন্তু টাচ লাইন বরাবর তারা থ্রো করছেন। এটা 2-0 গোলে পিছিয়ে পড়েছেন স্টপার পজিশনে চলে এসেছে বড়পাল। তার টিমের সাথে। অনুপ্রান্তে পুনরায় বেলপাড়ি এফসি। থেকে আবার জয়েস, দেখা যাক জয়েস থেকে লক্ষ্মী মান্ডি আবার জেরসকে দিয়েছেন বল লেফট উইং, আবারও সুযোগের সন্ধানে দূরপাল্লার একটি শট, বল মারতে পারেনি। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট সরাসরি মাঠের বাইরে চলে গিয়েছে। হয়তো বলটা উনি তো বহু দর্শক আজকের খেলা উপভোগ করছেন। দর্শক বন্ধুদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। গোল কিক বড়পালের অনুকূলে আপনারা সত্যি ফুটবলকে ভালোবাসেন। থ্রোইন
আমার মনে হয় আপনি শট কিন্তু ডিফেন্ডার রক্ষণ বিভাগের খেলোয়াড় সবসময় তৎপর থাকছেন, খেলার মধ্যে ঝাঁজ দেখা যাচ্ছে, আক্রমণ শোনাচ্ছে। কেননা 2-0 গোলে পিছিয়ে আছেন ফিলহাল বড়পাল। দেখা যাক কি হয়। এখান থেকে আবারও ডাউন দ্য রাইট থেকে অ্যাটাকিং বিল্ডআপ নিচ্ছেন, গোল কি হবে না উমেশ কিন্তু না, সফল হয়নি। সেখান থেকে লেফট সাইডের কি ইউজ করে দ্রুত গতি বাড়িয়ে বলটিকে এগিয়ে নিয়ে আসছেন বেলপাড়ি এফসি। যথেষ্ট গোল দেওয়ার সেটা ক্ষমতা রাখে। এখান থেকে দূরপাল্লার একটি শট সরাসরি মাঠের বাইরে করে ফেলেছেন। অল্প উপরে চলে গেল। খেলা কিন্তু খুব জমিয়ে উঠেছে খেলার মাঠে। যদি কোনো দর্শক এখনো আপনারা বাড়িতে আছেন তাহলে অতি শীঘ্রই মাঠের আশেপাশে আসবেন, কেননা জেন্টস ফাইনাল ইউনিয়ন সংস্থা শুরু হয়ে গিয়েছে। ফিলহাল যদি কোনো দর্শক আপনারা পরে এসেছেন, উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের খেলার ফলাফল বর্তমান 2-0 গোলে এগিয়ে আছেন বেলপাহাড়ি এফসি, ব্লু রঙের জার্সি পরিহিত দল। বলতে বলতে আবারও বাম প্রান্তের দিকে অ্যাটাকিং বিল্ডার নেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, দেখা যাক কি হবে। এখানে কিন্তু সঠিক জায়গায় পাসটি বাড়িয়ে ফেলেছিলেন, বা সুন্দর পাসিং, ব্যাক পাস, মিডফিল্ড নামদিকে সুন্দর একটি জায়গায় পাস জরুর রয়েছে। পেনাল্টি এরিয়ার সামনে সুযোগের সন্ধানে আছে, এখান থেকে প্রতিহত হয়েছে, সুতরাং একটি চান্স মিস করে গেছেন। বহু দর্শক আজকের খেলা উপভোগ করছেন, সমস্ত দর্শক বন্ধুদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এরপরে আপনারা দেখবেন 40+ ফাইনাল ম্যাচ। গোল কি আর আরেকটি বিপদের গন্ধ, বারবার কিন্তু সুযোগ হারিয়ে দিচ্ছেন বড়পাল ফুটবল দল। থেকে বাইরে চলে গেছে বল। এখানে নিঃসন্দেহ সেকেন্ড সুযোগ পাচ্ছেন, যদি কিন্তু সেই সুযোগটিকে কাজে লাগাতে পারছেন না, জালে থাকতো ফলে সেখান থেকে আবার এখনই কিন্তু কমান্ডে কিন্তু বাড়িয়েছেন। পিছিয়ে পড়েছেন বড়পাল। আবার প্রসন্ন বল নিয়ে ঘুরছেন, ডিফেন্ডারের পায়ে বল, সেখান থেকে সেখান থেকে আবার জেরক্স বাম প্রান্তে নিজের সতীর্থকে লক্ষ্য করে পাসটি বাড়িয়ে ফেলেছেন। কে যায় চেষ্টা এখানে কিন্তু আবার ব্যাক পাস, 9 নাম্বার ফাইনাল ম্যাচে ফার্স্ট গোল বাম পজিশনে পা দিয়ে লক্ষ্মী মান্ডি। দু গোলে এগিয়ে আছেন তারা। ফার্স্ট এখান হাফে থেকে খেলা একটি চলছে। ভুল পাস, ডাংরি আদিবাসী পল্লী উন্নয়ন গতি সংস্থা বাড়াবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, ডাংরি ফুটবল গ্রাউন্ডে খেলাটি হচ্ছে। আবারও সঠিক জায়গায় বল রয়েছে। এখানে ফিনিশিং এ কোনো না কোনো জায়গায় কিন্তু মিস হয়ে যাচ্ছে। বলতে বলতে ম্যাচ রেফারি মাসে জানিয়ে দেওয়ার কিক হয়ে গিয়েছে। আবারও দেখে নেব বাম্পার একটি সুন্দর শট, এখানে গোলকিপারকে সত্যি ধন্যবাদ দেওয়ার যোগ্য, কেননা সুন্দর একটি বল বাঁচাও করেছেন নিজের দলের জন্য। এখানে সঠিক একটি জায়গায় কর্নার কিক, সুন্দর উঁচু করে রেখেছে বল। আবার বেলপাড়ি পারে রাইট উইং বরাবর টাক। বাহ সুন্দর এগিয়ে যাওয়া ছোট মাঠে খুব মুশকিল। অ্যাটাকিং কিন্তু বারবার হচ্ছে দুই দলের, গোল কি আসবে? যে কোনো সময় কিন্তু খেলার পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে। ও এখানে খেলোয়াড় পড়ে রয়েছে, তার আগে আমাদের ম্যাচ রেফারি মহাশয় মাসি পড়েছে। সুযোগের সন্ধানে অবশ্যই আছি, গঙ্গা প্লেন এ প্লেন বি সমস্ত প্রকারের খেলার সিস্টেম কিন্তু মাঠের মধ্যে খেলছেন। দূরপাল্লার শট সরাসরি মাঠের বাইরে। ইন্টারভেল বলতে বলতে ম্যাচ রেফারি মহাশয় জানিয়ে দিয়েছেন বিরতি পর্যন্ত আমাদের খেলা। লক্ষ্মী মান্ডি বেলপাড়ি এফসি 2-0 পুনরায় আক্রমণ বিল্ডার নেওয়ার চেষ্টা, লেফট সাইডকে ইউজ করেছেন, সেখান থেকে মাঠ বরাবর বল। এখানে কিন্তু বিপদ হতে পারে, সুসর করার চেষ্টা কিন্তু सरासरी गोलरक्षक हाथे। यहाँ गोलकीपर को दांत देना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी एक रणनीति के तहत गेंद को कब्जा किया, सीने से लगाया, ऐसा प्रतीत हुआ कि वनो अपने दिलवर को गले लगाया। बोलते बोलते आबार एक चांस অনেক জোর হয়ে গেল। বেলপাহাড়ি এফসি। প্রসন্ন অবশ্যই অনেক দর্শক আমাদের প্রসন্ন মাহাতো দারুণ ম্যাচ আজকের মাঠটা খেলা খেলছে। উপভোগ করছেন, খুব ভালো সমস্ত লাগছে, দর্শক অনেকদিন বাদে বন্ধুদেরকে প্রসন্ন ভালো অনেক খেলা অনেক দেখছি। ধন্যবাদ। লক্ষ্য দুর্দান্ত এরপরে গোল করেছে আপনারা ফার্স্ট গোলটা। 40+ সেকেন্ড গোলটা ভাইটাই ভালো করেছে। খেলা আপনারা দেখতে পাবেন। এখানে সুন্দর দেওয়া নেওয়া হচ্ছে আজকের এই ম্যাচে।
এখান থেকে দূরপাল্লার একটি শট রয়েছে, সরাসরি মাঠের বাইরে চলে গিয়েছে বড় পাল। অবশ্যই চেষ্টা ভালো আছে, কিন্তু অন টার্গেট নেই, ফলে এখনো পিছনে বড় পাল। এখান থেকে বাম্পাই একটি সুন্দর শট, ও বাঁকা পেয়েছে, বাঁকা গোল করবে কি মারবে বাঁকা বেলপাড়ি এফসি। ও বলতে বলতে আরো মাঠের বাইরে করে ফেলেছেন। সুন্দর একটি জায়গায় কিন্তু গোল পেয়ে গেছিলেন, 1-1 গোল। গোল নেই কিন্তু মাঠের বাইরে। অবশ্যই কিন্তু আবারও চেষ্টা করবেন মাঠের মধ্যে খেলা বড় পাল ফুটবল দল। নেক্সট আমরা দেখে নিচ্ছি কি হবে। সুন্দর একটি শট ছিল, এখানে হালকা ছোঁয়া, সরাসরি মাঠের বাইরে। ম্যাচ রেফারি মহাশয় জানিয়ে দিয়েছেন গোল কিক। অবশ্যই ভালো খেলছেন সমস্ত দল। আজকের ফাইনাল ম্যাচে দুইটি দলও কিন্তু ভালো খেলছেন, ফলে দর্শকদের তালি শোনা যাচ্ছে এবং এখানে পরিবর্তন করে নিচ্ছেন খেলোয়াড়, কেননা নিজের দল পেছনে আছে, পিছিয়ে পড়েছেন। এই খেলাটিতে সমতায় ফিরে আসতে গিয়ে দুইটি গোল করতে হবে। অবশ্যই প্ল্যান এ প্ল্যান বি সমস্ত রকম প্ল্যান দিয়ে খেলা খেলতে হবে। তো এখানে আবারও সেই লক্ষ্যে বান্ডি নিজের সতীর্থকে পাস বাড়িয়ে দিলেন। লেফট চ্যানেলকে ইউজ করে 44 নম্বরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি পেনাল্টি বক্সের দিকে যাচ্ছেন। এখান থেকে সুন্দর ছন্দ তৈরি করেছেন, সুইচ ওভার করার চেষ্টা, কিন্তু পেছন থেকে নেটে লেগেছে, কোনো ফায়দা নেই। বলটিকে থামতে দিতে হবে, ডেথ করতে হবে, রানিং অবস্থায় শট করা যাবে না। সুন্দর পাস, 1-2 করে যাচ্ছেন। অবশ্যই একটি জোরদার পাস। এখানে কর্নার লাইনের সামনে খেলাটি চলছে, কিন্তু তার আগে আমাদের ম্যাচ রেফারি মহাশয় জানিয়ে দিয়েছেন পথরেখা অতিক্রম করে গেছে, পেছন থেকে থ্রোইন হবে। এখানে তুল্যমূল্যকটি লড়াই করতে হবে, বারবার অন টার্গেট নয়, ফলে এখনো পিছিয়ে পড়ে আছেন বড় পাল। দ্বিতীয় অর্ধের খেলা চলছে, কম সময়ের মধ্যে কিন্তু এখন দুইটি গোল করতে হবে, খেলা জমিয়ে উঠবে। সমস্ত দর্শক বন্ধুদের জানাই আপনারা সরাসরি চোখ রাখবেন আমাদের সবুজ ঘাসের উপরে, কেননা খেলার বয়স যত বাড়বে খেলা ততই জমিয়ে উঠবে খেলার মাঠে। পুনরায় সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার লক্ষ্মী মান্ডি, লম্বা একটি শট কর্নার লাইনের দিকে। এখান থেকে আবারও আক্রমণ বিল্ড আপ নেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে বড় পাল ফুটবল দলের খেলোয়াড়। ও এখানে সঠিক জায়গায় পাস, ও হেডিং সরাসরি মাঠের বাইরে, সঠিক সংযোগ নেই, শট অন টার্গেট। দুইটি গোল করেছেন বেলপাহাড়ি এফসি। একটি কর্নার দিয়ে এগোবার চেষ্টা করেছেন, এখানে কিন্তু বারবার এখানে অভিজ্ঞতার হালকা একটু অভাব দেখা গেল। সেখানে যদি আপনি শট করেন কোনোদিন গোল হবে না, অবশ্যই আপনাকে পেনাল্টি বক্সের ভিতরে শট করতে হবে, সেটাও সঠিক খেলোয়াড়কে দেখে নিজের, অন্যথা গোল করা সম্ভব হবে না, কেননা 7-6 গেম। এখান থেকে একটি আবারও শট, সুন্দর হেডিং, আবারও চান্স পেয়েছেন, দেখা যাক। এখান থেকে আরেকটি লম্বা শট সরাসরি মাঠের বাইরে। অবশ্যই টান উত্তেজনা, তুল্যমূল্য লড়াই, যে কোনো সময় বিপদ হতে পারে। পুনরায় আক্রমণ বিল্ড আপ নিচ্ছে, খুবই কম সময়ের মধ্যে দুইটি গোল করতে হবে, বয়স যত বাড়বে খেলার তত জমিয়ে উঠবে। অন্য প্রান্তে দর্শকের তালিও কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে, ভালো লাগছে খেলার মাঠ। ব্যাক পাস, বুদ্ধিমানের কাজ, সঠিক জায়গায় পাসিং, বাম পায়ের শট, আবারও একটি শট ছিল বটে 10 নম্বরে, কিন্তু মাঠের বাইরে। আমাদের খেলার মাঠে
এই খেলাগুলো যদি আবারও আপনারা দেখতে চান, স্পোর্টস লাভার ইউটিউব চ্যানেল সিলদা সুপার শিলদা সুপার, স্পোর্টস লাভার সিলদা সুপার, স্পোর্টস লাভার শিলদা সুপার ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা উপভোগ করতে পাবেন এই খেলাগুলো। আপনারা যদি চান আবারও আমি খেলা দেখব, কিন্তু রোমাঞ্চক ম্যাচ। আবারও বাম প্রান্তের থেকে লেফট চ্যানেলকে ধরে কিন্তু একবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন বড় পাল ফুটবল দল, কেননা পিছিয়ে পড়েছে, সুন্দর জায়গায় সুইচ ওভার হয়েছে। ওহো, এখানে চালাকিভাবে বলটিকে বিপদ মুক্ত করলেন ফিলহাল बेलपानी एफसी। बहुत ही बढ़िया मैच का मुजाहरा, रोमांचक मैच निस्संदेह है। यहाँ बैकपास करना पड़ा क्योंकि अगला खिलाड़ी यहाँ खतरनाक हो सकता है। एक चांस मिलता हुआ दोबारा, लंबा शॉट लगाया सही, ये भी मैदान से बाहर। क्या यार, बहुत सारी चांस को गवा रहे हैं। ये चांस पे अगर डांस नहीं करेंगे तो क्या होगा मैदान में। इसी के साथ ही साथ दर्शकों का ताली, रोमांचक मोड में मैच, ये हर्षोल्लास के साथ दर्शकें, बहुत अच्छी हिप्पा, दर्शकों का ताली के साथ गेंद को ले जाना चाहता था पर गलती, ये खतरनाक हो सकता है। ये भी गोल तकदीर करने में सफल नहीं। तो मौज गोल बापे गोल या नौका के मिठाई गलती लिया गोड़ों हड़ा मिता दिया डी भूखा गिर गया उनके नाम। इसी के साथ बैकपास करना पड़ा क्योंकि आगे खिलाड़ी मौजूद हैं, पर ये सही जगह में नहीं था। यहाँ से जाओ गोल फिलहाल एक गोल की जो है फासला कम किया। फिलहाल ব্যবধান কমিয়ে নিয়েছেন, খেলা জমে উঠেছে, হাততালি শোনা যাচ্ছে মাঠের চারিদিকে। ও আজকে বাদ, দেখা যাক, খুবই কম সময় আছে এখনো, কিন্তু পিছিয়ে পড়েছে বড় পাল। মিডফিল্ড অঞ্চলে বল দখলের লড়াই। এখান থেকে আবারও 99 নম্বর জার্সিধারী পায় বল। বেলপাহাড়ি এফসি সুযোগের সন্ধানে রয়েছে, পাস করার চেষ্টা, কিন্তু এখানে ভুল পাস করে ফেলেছে মিডফিল্ড অঞ্চলে। এখান থেকে বিপদ হতে পারে। আবারও বেলপাহাড়ি এফসি কর্নার লাইনের সামনে খেলাটি চলছে। দর্শক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে জানাই, আপনারা যদি পুনরায় এই খেলা উপভোগ করতে চান তাহলে ইউটিউব চ্যানেল স্পোর্টস লাভার শিলদা সুপার, এখানে পাঁচটি কিন্তু পেছনে, পুনরায় লেফট বাম প্রান্তের থেকে একবার চেষ্টা বিপদ হতে পারে। ও এখানে কিন্তু দু গোল সেভ করে গেছেন। হালকা সাইডে হলে পরে খেলা সমানে হয়ে যেত, কিন্তু না, সফল হয়নি। অন্য প্রান্তে পরিবর্তনের গোলকিক। দর্শক বন্ধু উত্তেজিত হবেন না, নিজের দলকে সাপোর্ট করেন। পুনরায় নাম্বারটি শট, আবারও আক্রমণ বিল্ডার নেওয়ার চেষ্টা বেলপাহাড়ি এফসি। সত্যি তৃণমূল্য আবেগপূর্ণ খেলা চলছে। আবারও মাঠ বরাবর বল, এখান থেকে সঠিক একটি জায়গায় পাস বাড়িয়ে ফেললেন লেফট সাইডে। লেফট চ্যানেলকে ধরে কিন্তু এগোবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, বলতে মাঠের বাইরে প্রতিহত হয়ে। সুতরাং এখানে একটি কর্নার। দর্শক খেলা চলছে, লম্বা একটি শট,
এটা আমাকে দিতে মানে নাই তো, এটাই তো সমস্যা। বেশি বাহাদুরি করলো। 1-2 করে গেছেন বল। দুই দলে কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এখানে ভুল করে গেছেন। বাম্পার একটি শট কিন্তু সরাসরি মাঠের বাইরে। গঙ্গা তো অনেক শক্ত। খেলা জমিয়ে উঠেছে। আমরা আয়রন ম্যান খেলার শেষ লগ্নে কিন্তু আমরা এসে উপস্থিত আছি। যে কোনো সময় আমাদের ম্যাচ রেফারি মহাশয় শেষ বাঁশি বাজাতে পারেন। হালকা সময় চুরি করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু না সফল হয়নি। মাঠ বরাবর আবারও এক আক্রমণ। একটি লম্বা শট কিন্তু সরাসরি মাঠের বাইরে। ডায়াসের সামনে গুলো একটু বসতে বলো না, দেখো যদি বসে তো এগুলো। আমাদের কমিটি অফিসের আগে দর্শক বন্ধু, আমাদের অফিসের আগে দর্শক বন্ধু আপনারা বসে পড়বেন। দাদা বসেন, বসে যা, বসবেন একটু বসেন দাদা, ভালো হবে। ভালো দর্শক, আপনারা ফুটবলকে ভালোবাসেন তো অনেক অনেক ধন্যবাদ। বলা মাত্রে যিনারা বসে আছেন বসলেন, আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা সত্যিই ফুটবলকে ভালোবাসেন। আমি বহু জায়গা ঘুরেছি, আপনাদের মতো ভালো দর্শক দেখিনি। দাদা বসুন, কাকা বসুন, বসুন বসেন। আমাদের অতিথি আছে দাদা, একটু বসুন, বসেও আপনি খেলা দেখতে পারবেন। আমরা সবাই একসাথে খেলা দেখব। পাটাসমল 12 নম্বর অঞ্চলের প্রধান মহাশয়া এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী রথিন মাহাতো মহাশয় ওনাদের মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাই। উপপ্রধান ভবেশ মাহাতো মহাশয় ওনাদের এই অনুষ্ঠান মঞ্চে চলে আসার জন্য অনুরোধ জানাই এবং প্রধান মহাশয়া কল্যাণী সিট ওনাদের এই মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাই। বিশিষ্ট সমাজসেবী রথিন মাহাতো মহাশয় ওনাকে এই মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাই। 12 নম্বর অঞ্চলের প্রধান মহাশয়া কল্যাণী সিট মহাশয়া ওনাকেও, কল্যাণী রায় ওনাকেও মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাই এবং উপপ্রধান ভবেশ মাহাতো ওনাকে, উপপ্রধান ভবেশ মাহাতো ওনাকেও মঞ্চে চলে আসার জন্য অনুরোধ জানাই। এরপরের খেলা 40 বছরের ঊর্ধ্বে, এরপরের খেলা 40 বছরের ঊর্ধ্বে। আমি অনুরোধ জানাবো টেকনিক্যাল অফিস সামনে চলে আসার জন্য। 40 এইমাত্র শেষ হয়ে গেল। এরপর 40 প্লাস, এরপর 40 প্লাস প্রগতি সংঘ খড়গপুর বনাম গাতে গাঁওতা ঝাড়রা সমস্ত অতিথিবর্গ ওনাদের এই মঞ্চে চলে আসার জন্য অনুরোধ জানাই। বেলপাহাড়ি এফসি বড়পাল টিমকে 2 গোলে জয়ী হয়েছে। ব্লু জার্সি, ব্লু প্যান্ট পরিহিত টিমটি বেলপাহাড়ি এফসি, তারা 2 গোলে জয়ী হয়েছে।